Okay. Sir, good morning once again. Today, next one is the fourth factor of ionization energy, sir. That is penetration effect or penetration power. Sir, what is the penetration? Sir, penetration means towards to. Means that is the meaning of penetration is the towards. Like చుచ్చుపోవడం అంటాం సార్ తెలుగులో. సార్ in the have taken one orbital, one atom, that are atom having nucleus and so many cells, every cells having subcells, sir. That is like s orbital, that is s comma p orbital, like there is a s comma p comma d orbital. Okay sir, like after that f orbital. Okay sir. Sir, in the statement is penetration effect is, sir, s orbital electrons towards to the nucleus easily, and after that p orbital electrons, after that d orbital electrons, after that f orbital electrons. Which orbital having more easily penetrate to nucleus, that electrons are more attracted by nucleus. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? ఇక్కడ ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే వేగం న్యూక్లియస్లోకి మనకి టువర్డ్స్ న్యూక్లియస్ అవుతుందో ఆ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మోర్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కదా సార్ చూడండి, ఇక్కడ నియర్లీ ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈజ్ నియర్లీ nucleus, sir, nearly to the nucleus. So s orbital electrons are more attraction, sir, antena sir, s orbital electrons are more attraction by the nucleus than compared to the p orbital electrons, after that d orbital electrons, after that f orbital electrons. Sir, in the s orbital electrons more attracted by the nucleus, so completely held together to the nucleus. So the more amount of energy required to the remove the s orbital electrons then compared to the p orbital electrons, then after that d orbital electrons, after that f orbital electrons. సార్ అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఎస్ ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి సార్ న్యూక్లియస్ని. సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతుందో ఈ ఆర్బిటల్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది అంత వేగం ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేయలేము సార్. సో దీనికి లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది సార్. లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ది రిమూవ్ ది ఎస్ ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ సార్. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? ఇప్పుడు ఐ గివెన్ డెఫినేషన్ చూడండి సార్. ఇక్కడ ionization energy also depend upon the type of subcells. Subcells means like s p d f cells, sir. Okay, depend upon the s p d f cells in which the electrons is present in the s p d f, sir. Okay, s orbital electrons penetrate means towards to the nucleus, sir. s orbital electrons penetrate nearest to the nucleus. Already మనం చెప్పుకున్నాం సార్, nearest to the nucleus, so it is more tightly held than p electrons. సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా s orbital electrons అనేది more attract to the nucleus than compared to the p orbital electrons అని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? After that, and similarly d orbital electrons more tightly to the nucleus than compared to the f orbital electrons అని చెప్తున్నాం సార్. Okay, after that therefore ionization energy decrease in order of s p d f subcells
పెంట్రేషన్ పవర్ ఏమో సార్ ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడి నుండి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈజీగా రిమూవ్ చేయగలమంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ నుండి ఈజీగా రిమూవ్ చేయగలం సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ లాస్ట్ షెల్ ఆఫ్ ది యాటమ్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ టు ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ లైక్ ఎఫ్ సబ్ సెల్స్. సో దట్ ఈస్ ద వీక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ in between f orbital to nucleus. So the easy electron removed from f orbital. Sir, అర్థమవుతుందా? సో సార్ ఇన్ దిస్ పెంట్రేషన్ ఆర్డర్ ఆర్ పెంట్రేషన్ పవర్ ఏమని చెప్తాం సార్ ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ పి గ్రేటర్ దెన్ డి గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ వై బికాజ్ ఆల్సో ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈజ్ నియర్లీ టు ది న్యూక్లియస్, ఆఫ్టర్ దట్ పి ఆర్బిటల్, ఆఫ్టర్ దట్ డి ఆర్బిటల్, ఆఫ్టర్ దట్ ఎఫ్ ఆర్బిటల్ సార్. సార్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో ఓవరాల్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది పెంట్రేషన్ పవర్ అని చెప్తాం సార్. ఇక్కడ పెంట్రేషన్ పవర్ మీన్స్ ఏదైతే న్యూక్లియస్లోకి టువర్డ్స్ న్యూక్లియస్ అవుతుందో అదేమవుతుందంటే ఇక్కడ దట్ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్ మోర్ అట్రాక్ట్ టు ది న్యూక్లియస్. సో దట్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ cannot easily, like that is a very difficult. Okay, why? Because also the type of particular orbital electrons towards the nucleus, that is the more attraction between that particular orbital to nucleus. So the remove the electron very difficult sir. Okay, అర్థమవుతుంది సార్. ఇన్ ఓవరాల్ కన్క్లూజన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ is directly proportional to the penetration power sir. In the penetration order is s orbital is greater than p orbital is greater than d orbital is greater than f orbital sir. Sir, clear sir? Okay sir, next factor is very most important factor sir, ionization energy. That factor is electronic configuration sir. Sir, what is the electronic configuration? Already you know that in learn about in previous class. Electronic configuration means the rearrangement of electrons in orbitals or subcells. That is electronic configuration sir. What happened? What will do of electronic configuration? Sir, in this electronic configuration says that particular orbital is says to the stable or unstable sir. Okay, how can measure the stable? Based on electronic configuration of the atoms. Sir, if electronic configuration means electrons are completely filled of the orbitals, that particular atom is the more stable. Then otherwise electrons are off filled to the subcells, or subcells are orbitals, that is the more stable sir. Sir, అర్థమవుతుందా? ముందు ఫస్ట్ వన్ ఇదే ఐఎమ్ టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సార్. What is electronic configuration means? Rearrangement of electrons in a orbitals or subcells sir. That is the EC sir. What happened of EC? Sir, EC means only say that stable or unstable of the atoms. If fortunately means off filled or full filled orbitals of the atoms, that is the more stable sir. Once more stable atom, electrons cannot easily remove from stable orbital of atoms. So lot of energy required to remove the electron from that particular orbitals of atoms. Sir, one stable configuration electrons of orbitals having more ionization energy. అంతే కదా సార్. ఇక్కడికి వచ్చినాక స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ యాటంలో నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈజీగా రిమూవ్ చేయలేము సార్. సో లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ యాటమ్స్ సార్. ఓకేనా సార్? ఐ గివెన్ డెఫినేషన్ like subcells with exactly off filled or full filled sir. And for example sir, నా దగ్గర ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి సార్.
ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే మనకి సార్ ఎస్పిడి అంటే ఆడ్ నెంబర్ సార్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఒకటే కదా సార్. సో ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ సార్. ఓన్లీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ సార్. అదే ఫుల్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్ సేమ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్గా పేర్ అవుతుంది సార్. అది సార్ దట్ ఈస్ ద ఆఫ్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్ సార్. ఓకే, నాకు ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్ అయినా ఫుల్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్ అయినా మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ మోర్ స్టేబుల్. ఎందుకు మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్తామంటే ఇక్కడ సార్ సిమిట్రీ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ అని చెప్తాం సార్. ఓకే సార్, అదే డెఫినిషన్ ఇచ్చాను సార్. ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిమెట్రికల్ and atoms with symmetrical orbitals are more stable అని చెప్పాము. And sir, greater amount of energy is required to remove an electron from such stable atoms sir. And atoms with stable electronic configuration require more energy for the removal of electrons. సార్ అదే కదా మన డెఫినేషన్ చెప్పాము. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోర్ ఫర్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యాటమ్స్ సార్. ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్పాము ఇక్కడ సార్, ఏదైతే స్టేబుల్ యాటమ్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేబుల్ యాటమ్స్ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేయలేము సార్. వన్స్ ఏమవుతుంది, లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యాటమ్స్ సార్. అర్థమవుతుందా సార్? ఓకే, నెక్స్ట్ 1 more పాయింట్ చూడండి సార్. ఇక్కడ అటువంటివి మనకి ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, మీకు బాగా తెలిసినవే పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఏజీ గ్రూప్ అనే గ్రూప్ ఉంటుంది సార్. మీకు తెలిసిందే, మీరు నోట్కి వచ్చేసిందే. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రాడాన్. దీస్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ది ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం సార్. ఈ ఎలిమెంట్స్ వల్ల మనకి జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని చెప్తాం సార్ ఇక్కడ, జనరల్ ఈసీ ఈజ్ NS2 NP6 అంటే S orbital having completely filled and P orbital having completely filled. Both two orbitals having completely filled. These two types of orbital having symmetry orbitals. One symmetry orbital having more stable, one's more stable orbitals. The lot of energy required to remove the electron from these orbitals only. సరే అదే కదా చెప్పాము, అదే కదా చెప్తాను సరే. Atoms of inert gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These general electronic configuration is NS2 NP6. Next one. So more stable అని చెప్పాము with outer చూడండి, అదే మనం చెప్పాము with outer S orbital and P orbitals is completely filled sir. Required to remove the electron is very high. ఎందుకంటే ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. వన్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ద లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఓన్లీ సార్. సార్ అర్థమైందా లేదా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టేట్ సార్. అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ కంపారిజన్స్ అనేది మనకి క్వశ్చనింగ్ పార్ట్లో యూజ్ అవుతుంది సార్. అదే ఆబ్జెక్టివ్లో, జేఈ మెయిన్స్లో ఒకసారి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సార్. ఓకేనా సార్? ఒకసారి కంపారిజన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఓ మీన్స్ ఆక్సిజన్ సార్. సార్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ like ఏముంది సార్ ఇక్కడ 1s2 2s2 2p3. that is the outer configuration is taken 2s2 2p3 sir, where 2s orbital having 2 electrons, where 2p orbital having 3 electrons. In these s orbital having completely filled and p orbital having off filled sir. Again what will do, what happened, one is the s orbital having completely filled and p orbital having off filled. Sir, in these two types of orbital having is indicate to the more stable configuration sir. Once more stable configuration that having more amount of energy required to remove the electrons from this nitrogen atom only. సరే అదే కదా చెప్పాము.
ఇక్కడ చూడండి సార్, అండ్ నైట్రోజన్ కంటైన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ p subcells like p sir, p orbital sir, subcells are nothing but orbitals like p subcells like sir, p orbital having 3 orbitals, only 3 orbitals ఉంటాయి సార్. చూడండి సార్, ఇక్కడ షార్ట్ కట్ SPDF का sir, first odd number is the 1, second odd number is the 3, next odd number is the 5, next odd number is the 7. means how many s orbitals ఉంటాయంటే only one s orbital. how many p orbitals is the 3, how many d orbitals is the 5, how many f orbitals is the 7. so that is the only shortcut tips. okay, in this s orbital only one orbital, each one orbital having maximum electrons is the 2 sir. okay, according to Hund's rule, each one electron enter to the each one degenerated orbital before the pairing. Thus causes to the only unpaired electrons are each one orbital with filled with these 3 orbitals only. సార్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ సార్. హున్స్ రూల్ ప్రకారము మనం ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ సార్, ఈచ్ వన్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్లో ఈచ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే పేరింగ్ అవుతుంది సార్. అదే మనం హున్స్ రూల్ ప్రకారం చెప్తాము. ఆ హున్స్ రూల్ ప్రకారమే మనం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రాసాం సార్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా సార్? సరే సార్, ఎన్ కంటైన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పీ సబ్సెల్స్, ఇట్ హ్యాస్ ఏమవుతుంది సార్, అక్కడ పి మనకి ఆ పి ఆర్బిటాల్ అనేది ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సార్. వన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వాట్ విల్ డూ, దట్ ఈస్ ద మోర్ స్టెబిలిటీ సార్. వన్స్ మోర్ స్టెబిలిటీ అనుకోండి సార్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది దాని నుండి ఈజీగా నువ్వు రిమూవ్ చేయగలవా సార్? చేయలేము. అప్పుడు ఏం కావాలి సార్, ఇక్కడ మనకి అగైన్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆటమ్ సార్. అదే కదా చెప్పాము. అగైన్ స్టేబిలిటీ అండ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ హై సార్. క్లియరా సార్? and one more sir, electronic configuration of oxygen like 1s2 2s2 2p4, both s orbital means we have taken outermost configuration sir. in this outermost configuration 2s2 2p4 sir, where sir s orbital having 2 electrons and p orbital having 4 electrons sir. again sir, first electron, second electron and third electron, again fourth electron, that is the pairing sir, according to based on Hund's rule sir. okay, what happened sir, oxygen atom has neither completely filled nor incompletely off filled sir. అంతేనా? ఇక్కడ కంప్లీట్గా పేరు లేదు, లేదంటే ఆఫ్ ఫీల్డ్ లేదు సార్. సో ఈ రెండిట్లు ఏదైతే ఈ రెండు మిస్ అయినాయో, దట్ ఈస్ ద అన్స్టేబుల్. యూ హ్యావ్ ట్రై టు ది అన్స్టేబుల్, you have indicate to the unstable than compared to the or less stable than compared to the nitrogen atom sir. అర్థమవుతుందా సరే? one is nitrogen atom is having more stable and oxygen atom is the less stable. okay sir, which one having more ionization energy? then both compare in nitrogen and oxygen చెప్పాలి sir. nitrogen atom having more ionization energy than compared to the oxygen atom. okay, why? because that is the less, sorry, that is the more stable, that is the less stable. okay, more stable atom they having more ionization energy and less stable atom having less ionization energy. okay sir, in this both compare sir, like IE1 of nitrogen is greater than IE1 of oxygen sir. clear about equation or not sir? means ionization energy of nitrogen is greater than ionization energy of oxygen sir. sir, clear my point or not? means that is I am saying first ionization energy of nitrogen is greater than
ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం, ఎందుకంటే ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా సార్. ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఆఫ్ ఫీల్డ్ లేదు, ఫుల్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్ లేదు సార్. దట్ ఈస్ ద ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి ఈజీలీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది oxygen atom. Okay sir, so that causes to the ionization energy of nitrogen is greater than ionization energy of oxygen sir. Sir, clear my pointer sir? Okay, next one. Okay sir, already you know that ionization energy of nitrogen is greater than ionization energy of oxygen. That means first ionization energy of nitrogen is greater than first ionization energy of oxygen. Already you know that. Okay, in this value of first ionization energy of nitrogen is 403 kilojoule per mole, and first ionization energy of oxygen is 1314 kilojoule per mole inverse. Sir, already you know that more ionization energy of nitrogen than compared to the oxygen. Okay, next one I am talking about second ionization energy of nitrogen sir. Means another electron removed from unipositive ion, that is the call for second ionization energy sir. That is the IE2 sir, that is the IE1 sir. Okay sir, in this unipositive ion general electronic configuration is 2s2 2p2 sir. That is s orbital having 2 electrons and p orbital having only 2 electrons. That is the p orbital, that is the neither complete field or nor off field, means that is the less stable sir. Sir, ఇప్పుడు ఇది less stable, I am talking about second ionization energy. So once less stable, easily electron remove from this orbital. సార్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఎప్పుడైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది యూని పాజిటివ్ అయాన్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే మనం ఏమంటాం, దాన్ని సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం సార్. అయితే ఈ యూని పాజిటివ్ అయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p2 అంటున్నాం సార్. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని చెప్తాను, ఇక్కడ 2s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 2p2 అంటే 2p ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ సార్. సార్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ p సబ్సెల్ ఆ p ఆర్బిటాల్ చూసినట్టయితే సార్ ఏమైనా కంప్లీట్గా ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఉంది సార్? లేదు. మీరే చూశారు కదా. ఏదైనా ఫుల్ ఫీల్డ్ ఉందా సార్? అది లేదు. సో కంప్లీట్గా ఇది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అన్స్టేబుల్ సార్. వన్స్ అన్స్టేబుల్ అయినప్పుడు ఏం చెప్తాం సార్ ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ద లెస్ స్టేబుల్. వన్స్ ఎప్పుడైతే లెస్ స్టేబుల్ అయిందో ఈజీలీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూజ్ టు ది రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ లెస్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యాటమ్ ఓన్లీ. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? అదే ఆక్సిజన్ సార్. ఇన్ దిస్ ఆక్సిజన్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ionization సార్, and another one electron removed from unipositive ion sir, like O+2, that is the second ionization energy. So in this unipositive ion electronic configuration is 2s2 2p3 sir. In the 2s orbital having 2 electrons and p orbital having 3 electrons sir. In the clearly observed, in the p orbital or p subcell having off field electrons, like each one electron present in the each one orbital sir. So that is the completely off field sir. Once according to your knowledge, once off field electronic configuration orbital is more stable, one more stable sir, more stable, and a lot of energy required to remove the electron from more stable configuration atom sir. So overall conclusion
సార్ ionization energy of 2 means second ionization energy of oxygen. Why? Because also oxygen is this one, sir. Oxygen is more stable and second ionization energy of nitrogen, sir. సార్ ఇది అర్థమైందా లేదా? సార్ చూసుకోండి సార్, ఇక్కడ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సార్. అండ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నైట్రోజన్, సార్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, సార్. సార్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ? సార్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ కంపేర్ టు ది ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సార్. ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీలో ఆఫ్ నైట్రోజన్లో మనకి ఏమవుతుంది, అక్కడ మోర్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్కి నైట్రోజన్కి ఉంటుంది, సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది పిఆర్ ఇప్పుడు అంతే కదా, సార్. అదేవిధంగా ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడితే, సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అదే యూని పాజిటివ్ నైట్రోజన్కి ఎటువంటి ఆఫ్ ఫీల్డ్ కానీ ఫుల్ ఫీల్డ్ కానీ ఏమీ లేదు, సార్. మీరు చూస్తున్నారు. దానివల్ల మనకేంటి సార్, మనకేంటి హ్యాపెండ్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా దట్ ఈస్ ద లెస్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, సార్. మీకు తెలుసు సార్, లెస్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏం చేస్తాం, సార్, ఈజీలీ మనం రిమూవ్ చేయగలం, సార్. అంతే కదా, ఈజీలీ రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ లెస్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ యాటమ్, సార్. అదే ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే సార్ ఆక్సిజన్ యూని పాజిటివ్ అయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టయితే, సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఎస్ఆర్ ఎపిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ పిఆర్ ఎపిటాల్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సార్. ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సార్, ఇక్కడ అంటే ఆఫ్ ఫీల్డ్ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నాయి, సార్. వన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అరేంజ్మెంట్ అయితే ఏమవుతుంది, సార్, అక్కడ దట్ ఈస్ ద మోర్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, సార్. ఓకే సార్. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుండి ఈజీగా రిమూవ్ చేయడం వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకు? మోర్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, సార్. అంతేనా? సో ఇక్కడ ఓవరాల్ కన్క్లూజన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ, సార్, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నైట్రోజన్, సార్. ఈ రెండు కంపారిజన్ మీరు చూసుకోండి, సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? సరే సార్, మీరు చేయవలసింది ఏంటి, హోంవర్క్, సార్. కంపారిజన్ ఆఫ్ బెరీలియం అండ్ బోరాన్, సార్. మీకు ఫస్ట్ వన్ తెలియవలసింది ఏంటంటే బెరీలియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి, సార్. దట్ ఈజ్ 1s2 2s2, సార్. బోరాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తారు 1s2 2s2 2p1, సార్. ఇది మీకు అంతా బాగా తెలిసిందే, అందుకే నేను అటామిక్ నెంబర్ ఏమీ చెప్పట్లేదు. బెరీలియం అయితే అటామిక్ నెంబర్ 4, సార్. బోరాన్ అయితే 5, సార్. ఓకే సార్. బెరీలియం చూసినట్టయితే ఎస్ఆర్ ఎపిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సార్. ఇక్కడికి వచ్చినాక పిఆర్ ఎపిటాల్ మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే, సార్, పీ సబ్సెల్స్ అనేది మనకి ఇన్కంప్లీట్, లైక్ అటు ఆఫ్ ఫీల్డ్ లేదు, ఫుల్ ఫీల్డ్ లేదు, సార్. సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బెరీలియం హ్యావింగ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కంపేర్ టు ది బోరాన్. సో బెరీలియం హ్యావింగ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దెన్ కంపేర్ టు ది బోరాన్, సార్. ఒకసారి మీరు జస్ట్ రైట్ ఆన్ ది నోట్బుక్. ఓకే సార్. అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ బెరీలియం అండ్ బోరాన్ చేస్తారు, సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? ఇది మీరు వేసి దట్ ఈజ్ నాకు ఇంకోటి ఏం కావాలంటే ఇక్కడ, సార్, ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ రేషియో ఎలా ఉంటుంది కంపేర్ చేయాలి. ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నాకు కావాలి, సార్. అంటే దీనిలాగా సేమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఏ విధంగా కంపేర్ చేసామో బోత్ 2 అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ కూడా బెరీలియం అండ్ బోరాన్ కంపేర్ చేయాలి, సార్. అంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెరీలియం బోరాన్ చేస్తారు, ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెరీలియం అండ్ బోరాన్ చేసి నాకు ఈ విధంగా రాయాలి, సార్, విత్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఓన్లీ, సార్. అర్థమవుతుందా?